नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण को मोर यही यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। मोर यूट्यूब चैनल ओडिया ज्योतिष को चलतु आज यही वीडियो माध्यम मु आपण को आपणकर जीवन केमती समस्यार समाधान करेंगे आउ डिसाइड करेंगे कि आपण कौन करेंगे आउ तांको मन ये सब जिनस को लेकिन आपण जिते बड़े जड़े आज सोशल ह्यूमन बीइंग निश्चिंत भाव में आम सामाजिक प्राणी मु निश्चिंत भाव में वीडियो माध्यम आपण को आज निश्चिंत भाव में आज आपण जीवन समस्यार केमी समाधान करेंगे मु आपन को वीडियो माध्यम कहि। देखो फास्ट कहि कि जदिओ आपण ट्राए करूचंती कि आपण जीवन जो समस्या सब देखा दूची से समस्या केमी समाधान करने बाट खोजुंट कि फास्ट कहि जदि आपणकर कि आपण पार्टनरंकर मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्कट राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृषा राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि होता है ऑलमोस्ट यही व्यक्ति मानकर जीवन जो समस्या देखा दूची कौन कौन समस्या पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या, स्वास्थ्यगत समस्या, शिक्षागत समस्या यदि देखा दू थाए ताले निश्चित भाव में ये वीडियो को आपण शेष पर्यंत देखंतु आउ केमिति धीरे धीरे आपण ये समस्या केमिति मुक्ति पाइबे आपण थरे वीडियोटा देखिले जानि पारिबे। देखंतु फास्ट कहिबे कि बढ़िया कार्ड सोलमेट, ट्विन फ्लेम, लवर्स जदिओ आपण आउ आपणक पार्टनर भितर किछिटा समस्या देखा दो थाए जमिति कि यथा आपण जितेबाला आपणक पार्टनर भितर जो समस्या देखा थाए कौन सी कथा को लेकिन आपण आ तांको भितर कथा कटाकटी हुंती मन मनातर हुंती आउ कथा माने मतमतांतर हुंती निश्चित भाव में परस्पर को खूब भल पाती परस्पर को खूब केयर करती आपण परस्पर भितर एते बढ़िया संपर्क थाए जो संपर्क भितर कहीं भी एंट्री करि पारंती नहीं। कौन है केजाणी किछि दिन भितर आपण को आपण पार्टनर भितर किछिटा समस्या देखा देछि से समस्यार समाधान करने बहुत बाट खोजुचंती से समस्यार जो समाधान करने आपण बाट खोजुचंती ना सेते बेले आपण पार्टनर भितर गोटे राक्षस परी गोटे विलेन भरी गोटे की एंट्री करिछि जो थर्ड पार्टी एंट्री करिछि आपणक संपर्क भितर गोटे कलंक साजिछि जी आपण पार्टनर तांको भितर संपूर्ण भाव में एमिति बागरे गोटे तांकर मन हो जाइए देखिए धीरे धीरे आपण पार्टनर आपन बहुत खराब भावुंट आपन को अवहेला करुँच सम्मान दौना सब नेगेटिव कथा कहते धीरे धीरे सी कौन करुँच अन्य काहाड़ को अट्राक्टिव हो सहित समय बिताऊँ सहित समय काटुंट आपन जो से परिस्थिति की देखुंट से परिस्थितिर समाधान करने आप बाट खोजुंट बट बाट पाइला बेलू कौन होची आउ सेतिक आपन को सुविधा सुजोग पाऊना से आपन को कौन होची ना जो समस्याटा आउ आगु को जाऊँगी कौन छिड़ू ना जिते छिड़ू ना से कौन होची ना धीरे धीरे आपणकर संपूर्ण भाव में गोटे डिस्टर्बांस हो जाउछंदी जो डिस्टर्बांस है आपन किसी डिसाइड करि पारनांती कौन करिवे कौन न करिवे जिते बड़े आपण आपण पार्टनर भितर गोटे एमती समस्या देखा दूची को थर्ड पार्टी को लेकिन से थर्ड पार्टी हूँ असल भिलियन आपण आपण पार्टनर भितर सबूर संपर्क भांगार कारण है से लोक से जिते बड़े राक्षस भरी आपण को एंट्री करिछि आउ गोटे भिलेन भरी एंट्री करिछि सेठी ना आपण जिते जहाँ करना ना कहीं आप चाहिए बदल पारना परिस्थिति निश्चित भाव में मु आपन को मोर पर्सनालिटी माध्यम जी भी थर्ड पार्टी एंट्री करिछि ता निश्चित भाव में मु कहिबी तार विकल्प बाट कौन से केमती आपन दूरे जीव
ଆଉ ସେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବିପଦରେ ପକାଇବ ନାହିଁ, କେମିତି ଆପଣ ସଂସାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଭିତରେ ଆଉ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ବି ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଭିତରେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ହଉ, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଆପଣ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସେ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମତାନ୍ତର ହେଇ ଚାଲିଛି। ସତେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିକି ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଯାଇକି ସମୟ ବିତାଉଛି, ସମୟ କାଟୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ କୌଣସି ଫାଇନାଲ୍ କଥା ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ଶେଷରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣ ବହୁତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଆପଣ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜୀବନ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ହେଇକି ଆପଣ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ, ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏସବୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ନା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଭିତରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଭଲ ପାଇବାରେ ତ ଆପଣ କେବେ ଉଣା କରିନାହାନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବାରେ କେତେ କମ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅମାପ ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ, ଆଉ ସତେ ଯେପରି ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାଗରେ ଭିଲିଆନ ଭଳି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଭିତରେ, ଆଉ ସତେ ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେଇଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ହାତରୁ ଜିନିଷ କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନେଇଯାଇଛି ନା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପର୍ସନାଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। ଇଟ୍ସ ଓକେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜୀବନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ଅଟକେଇ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କିଏ ଅଟକେଇ ଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାକୁ ତାକୁ ଡିଫେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କି ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଦେଖାଦେଉଛି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେ ସ୍ମୁଥଲି ନେବା ପାଇଁ ପରିବାରକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ହେଇପାରୁନି। ସବୁବେଳେ କଳେଇ ଝଗଡ଼ା, ମତାମତାନ୍ତର, ପୁଅ ବାପା ଭିତରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ପୁଅ ବୋହୂ ଭିତରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଭିତରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ପରିବାର ହେଇଗଲାଣି। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବିଲେଣି। ଏଇ ସତେ ଯେପରି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ କିଏ କ'ଣ କରିଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ମନରେ ଏସଭଳିଆ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ସେ ସମସ୍ୟାର ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିବି ସମାଧାନର ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି କଥାରେ ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମଣିଷ ହୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ, ଆଉ ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଯିଏ ଯାହା କଲେ ବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବାର ନାରଖାର ହେଇ ବସିଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲେ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ ପରିବାର କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି। ଏଇସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନା ଭାରି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ କିଛି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୀବନରେ ହାହାକାର ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଏତେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ,
ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏମିତି ଆସୁଛି ମାନେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଓଲଟା ଲାଗୁଛି, ସବୁ କିଛିର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସବୁ ଯାହା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ହେବ ତାହା କେବେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇପାରୁନି, ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇକା ଯାଉଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା କେବେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହେଇକି ରୁହେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇକି ରୁହେ ନାହିଁ। ଇଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରୂପରେ ଆସେ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରୂପରେ ପଳାଏ। ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, କାଲି ଯେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ ତା କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି, କାଲି ସେ ଟାଇମ୍ ରହିବ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ପାଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପାଷ୍ଟ, ଅତୀତ ସବୁବେଳେ ଅତୀତ ହୋଇକି ଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଅତୀତକୁ ଧରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ମତାମତର ଅଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜୀବନ ଭାର ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନ ସଂସାରର ସମସ୍ୟା ଆପଣ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋହିବେ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷ, ଜଣେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇକି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୃପା କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ଦୁନିଆରେ, ଧାରାପୃଷ୍ଠ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଗାତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ବିପଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାତରେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି ବାଗରେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବେ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇକି ଯିବେ। ଯେଉଁ ବିପଦଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଉଠିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟା ଏମିତି ଲାଗି ରହିକା ଚାଲିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯଦିଓ ବି ଆପଣ ମନରେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସବୁବେଳେ ନା ତାକୁ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ହେଉ, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କି ସବୁ କିଛିର ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଯେଉଁ କଥାଟି ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କିଏ ଖରାପ କରି କହିଲା, ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲା, କି ଅସମ୍ମାନ କଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ବଟ୍ କେବେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ସେୟା କହିଲା। ବଟ୍ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କିଛି ଖରାପ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଉ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ଆପଣ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ବାର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେହ ପା ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେହ ପା ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ରହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଅଭାବରେ ଅନଟନ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯେତେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆସୁନା କାହିଁକି, ତାକୁ ଆପଣ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ଆପଣ ପରିବାର ପ୍ରତି, ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଉ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ନୂଆ ଜିନିଷ ସେ ଆସି କହିବେ, ନୂଆ କଥା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଜୁଟିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବେ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ଭାରି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିବେ। ଯିଏ ବି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ, ବଟ୍ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମୁରବି ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଓରିଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓରିଡ଼ି ହେବେ, ଯେତେ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନେବେ, ଯେତେ ଓରିଡ଼ି ହେବେ, ସେତେ ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ, ସେତେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ୟାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଦୂରୀଭୂତ ହେବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ସବୁବେଳେ ସେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ସେ ଗୋଟେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଢେଉ ପରି, ଗୋଟେ ଉତ୍ଥାନ ଅଛି, ପତନ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଜୀବନ
ଗୋଟେ ଉତ୍ଥାନ ପତନରେ ଚାଲିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଚାଲିଥାଏ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାର ପତନ ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କମି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଝଡ଼ିଗଲେଣି। ଆଉ କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଆଉ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା'ଠାରୁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତ କିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତା'ଠୁ ହେଉଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ହୁଏତ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଡ଼ୁନେଇ, ପରିବାର ଭିତରେ ପଡ଼ୁନେଇ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ବାର ଖରାପ ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପର୍ସନାଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଆଉ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବି। ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିଛି ଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କଲି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।